આકાશવાણી ભુજ સમાચાર વિભાગ રજૂ કરે છે સાપ્તાહિક કાર્યક્રમ સમાચાર દર્પણ. સૌપ્રથમ નજર કરીએ આજના અંકમાં સામેલ મહત્વના સમાચારો પર. કુકમા સ્થિત કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે યોજાયો કિસાન મેળો તથા જાગૃતિ કાર્યક્રમ. રાષ્ટ્રવ્યાપી એચપીવી રસીકરણ અભિયાન અંતર્ગત આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા 9 થી 14 વર્ષની કિશોરીઓ માટે કરવામાં આવી રહી છે રસીકરણની કામગીરી. અને સરદાર પટેલના વિઝન પર કચ્છ યુનિવર્સિટી ખાતે યોજાયો રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો સેમિનાર. ભુજ નજીક કુકમા સ્થિત કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે કિસાન મેળો તથા જાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમ ICAR સેન્ટ્રલ એરિડ ઝોન રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કાઝરી જોધપુર દ્વારા મિશન ફોર ઇન્ટિગ્રેટેડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ હોર્ટિકલ્ચર અંતર્ગત યોજાયો હતો. ICARના DDG ડોક્ટર AK નાયકના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં જોધપુર કાઝરીના નિર્દેશક ડોક્ટર SPS તનવર, પ્રાદેશિક સંશોધન કેન્દ્ર અને કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ભુજના વડા ડોક્ટર મનીષ કામત વગેરે ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન ખેડૂતોને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી ખેતી કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો તેમજ વિવિધ સ્ટોલ પ્રદર્શન પણ રાખવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના નવા વહીવટી ભવનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ડોક્ટર AK નાયકે જણાવ્યું કે આ કેન્દ્ર વૈજ્ઞાનિક રીતે ખેતીને વેગ આપવાનું તથા તેને જળવાયુ પરિવર્તન અનુકૂળ બનાવવાનું કાર્ય કરશે જેથી ઉદ્યોગો અને માઇનિંગના વિકાસ વચ્ચે કૃષि પાછળ ન રહી જાય. कुकमा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र का जो प्रयोगशाला और प्रशासनिक बिल्डिंग को आज लोकार्पित किया गया. ये जो कजरी जो हम जोधपुर स्थित हमारा जो संस्था है शुष्क क्षेत्र के लिए जो कृषि संबंधी जो तकनीक को विकास कर रहा है उसके ऊपर शोध कर रहा है. तो कच्छ जो जिला है इसमें इस जिला में कृषि में जो परिवर्तन लाना है, कैसे कृषि को टिकाऊ कृषि और उसको एक जो लाभदायक कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि के रूप में इसको तब्दील किया जाए, उसी संबंधी गवेषणा को करना है और उसको किसान के साथ जोड़ना है. ये कार्य को ये कृषि विज्ञान केंद्र करेगा. जैसे एक वाणिज्य की भित्ति में कृषि जो यहाँ जो कच्छ जिला में जो आगे बढ़ रहा है उसको और गति प्रदान करना है. वैज्ञानिक तरीके से ये कृषि को कैसे टिकाऊ कृषि बनाना है और यहाँ जो सो जलवायु का अनुकूल और जलवायु परिवर्तन का अनुकूल कृषि को कैसे आगे बढ़ाना, जाकि यहाँ का जो विकास हो रहा है इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी, माइनिंग का क्षेत्र में, एग्रीकल्चर उसमें पीछे छूट न जाए और उस जो विकास हो रहा है उस विकास में ये कृषि कैसे बढ़ चढ़ करके योगदान दे. ये अभी जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र आगे चल के प्रमुख भूमिका निभाएगा. हमारा जो संस्था जो जोधपुर में है बहुत सारे तकनीक जो है कृषि में वो विकास किया है, चाहे वो क्लाइमेट कंट्रोल एग्रीकल्चरल जो हो रहा है, वर्टिकल फार्मिंग हो रहा है, हाइड्रोपोनिक्स में हो रहा है, कम जल में जो टिकाऊ खेती है उसके ऊपर, ड्रिप इरिगेशन, प्रिसीजन फार्मिंग के ऊपर जो खेती हो रहा है, जैसे सेंसर के माध्यम से कितना मात्रा में खाद हम लोग डालेंगे, कितना मात्रा में पानी हमको जो डाला जाए जो पौधों के लिए, ये सब कंट्रोल को हो और सो दैट कम पानी में कम जो पोषक तत्वों से हम खेती कर सकें. और दूसरी चीज़ है पर्यावरण का अनुकूल भी खेती हो सके. जो प्राकृतिक खेती और जो ऑर्गेनिक खेती है यहाँ जो कि यहाँ का किसान जो कि स्वतः इस चीज़ को अच्छी मानते हैं और खुद भी कर भी रहे हैं, उसको और वैज्ञानिक प्रणाली में कैसे अच्छी ढंग से किया जा सकता है और लाभदायी भी हो सके, उसमें ये जो कृषि विज्ञान केंद्र प्रमुख योगदान देगा. देखिए जो देश में भिन्न भिन्न राज्य में जो सब रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शोधागार है, उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक तकनीक को विकास किया जा रहा है. तो ये कृषि विज्ञान केंद्र ये जो रीजनल रिसर्च स्टेशन है यहाँ जो वैज्ञानिक है उस जो तकनीक को यहाँ ला करके अपना फार्म में डेमोन्स्ट्रेटर के माध्यम से, शोध माध्यम से ये जो कच्छ के किसान के लिए कौन से उसमें बेहतरीन वैज्ञानिक पद्धति और टेक्निक हो सकता है उसको गवेषणा करने के साथ साथ किसान के खेत में भी उसको प्रयोग करेंगे और उसमें जो बेहतरीन पाया जाएगा उसमें किसान का खेत में इसको आगे बढ़ाया जाएगा. यहाँ का राज्य सरकार को ये सिफारिश किया जाएगा कि ये जो है कच्छ जिले के लिए बड़ी अच्छी टिकाऊ खेती है और इसको आगे बढ़ाया जाए. तो ये कार्य भी वो चीज़ करेंगे और यहाँ लोगों के साथ मिल करके जो दूसरे संस्था जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो संस्था है वो भी इसका मतलब कच्छ जिला का जो कृषि का और बायोडाइवर्सिटी का विकास में जो कार्यरत हैं
उनके साथ मिल के भी काम करना। किसान के साथ अगर मिल के करोगे तो उनका अनुभूति और हमारा वैज्ञानिक का जो वैज्ञानिक सोच और चिंताधारा, ये दोनों में जब मिलेंगे तो बहुत नया पद्धति का विकास हो सकता है, जो कि किसान के लिए लाभदायक रहेगा। यहाँ जो है कम बारिश होने के कारण से वही फसल और फसल प्रणाली यहाँ लाभदायक हो सकता है कि जो कम पानी में हो सकता है। आपका जो खजूर का खेती हुआ, जो पाम का हुआ, आपका जो आज का जो जहाँ थोड़ी सी कम पानी भी है, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आम का, अनार का, बेर का, ये भी जो कमर्शियल खेती हो सकता है। जो आपका जो मसला जो है, क्यूमिन, फेनल है, आपका सुआ है और दूसरे प्रजाति का जो मसलादार फसल है, उसका भी यहाँ बड़ी लाभदायक तरीके से किया जा सकता है। लेकिन उसका फसल प्रणाली का विधि तरीका को विकास करना, यहाँ का जलवायु के साथ कौन से पद्धति करने से बेहतरीन होगा, ये जो हमारा स्टेशन है, आंचलिक केंद्र है और कृषि विज्ञान केंद्र है, वो अपना स्टेशन में भी ट्रायल करेंगे, किसान का खेत में भी ट्रायल करने के बाद जब देखेंगे जो बहुत अच्छा आ रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। ડોક્ટર SPS તનવરે પણ આ અંગે વધુ વિગતો આપી હતી। ये जो यहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र है, ये और कृषि विज्ञान केंद्र, ये जोधपुर स्थित काजरी के अंडर में कार्य करते हैं। बेसिकली इस क्षेत्र में हम जो कृषि करना चाहते हैं, जिस पर हम शोध भी कर रहे हैं और जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वन एग्रीकल्चर वन टीम। तो हम सारे जो विभाग जो इससे संबंधित हैं उनके साथ में कार्य करना चाहते हैं, सब मिल बांट के कार्य करना चाहते हैं। सभी को एक चीज असाइन हो रखी। फसलों की अगर बात करें तो यहाँ की जलवायु और मिट्टी को देखते हुए ऐसी फसलें जिसमें हाई वैल्यू हो, ठीक है, और लो बायोमास हो, ऐसी फसलों को हम पहले प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जगहों से मुकाबले कम है, पानी भी कम है अपना। तो इसलिए जैसे जीरा है, मसाला वाली फसलें हैं, इसबगोल है, ये सब इनकी उन्नत किस्में, चाहे से काजरी में ना डेवलप की हो या कहीं और से की हो, क्योंकि हमने जैसे वन टीम की बात करी, वो यहाँ तक पहुँचाएंगे। उसके बारे में हम राय अपनी रखेंगे और उस राय के तहत स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी एक्सटेंशन एजेंसीज उस पर कार्य करेंगी। उसी तरह से जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में बहुत तगड़ी बूम आ रखा है यहाँ पर। सबसे बड़ी कमी है कि उनको वैज्ञानिक राय मिलना, उसके लिए इस क्षेत्र में बहुत ही कम संस्थान अवेलेबल है। तो हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि और भी यहाँ आए, वो अच्छी प्रकार से ये खेती कर पाए। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको पर्यावरण अनुकूलता हो, क्योंकि ये एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। अगर हमने इसमें बेहताशा खेती की तकनीकें अपनाना शुरू कर दिया तो मृदा में उतनी शक्ति है नहीं, पानी जल्दी खत्म हो जाएगा और हम एक और भयंकर कुचक्र में फंस जाएंगे। तो उसके लिए जब ये अब शुरुआत हो रही है, जब ये कच्छ का क्षेत्र अपने करवट बदल रहा है, तो उसी समय से हम इस कच्छ के किसान का हाथ पकड़ना चाहते हैं और उसे एक वैज्ञानिक तरीके की ओर ले जाना चाहते हैं। રાષ્ટ્રવ્યાપી HPV રસીકરણ અભિયાન અંતર્ગત આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા જિલ્લાના વિવિધ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને સરકારી હોસ્પિટલો ખાતે 9 થી 14 વર્ષની કિશોરીઓ માટે રસીકરણની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। આ અભિયાનનો મુખ્ય હેતુ કિશોરીઓને સર્વાઇકલ કેન્સર સામે અસરકારક સુરક્ષા પ્રદાન કરવાનો છે। મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર મિતેશ કુમાર ભંડેરીએ આ અંગે આ મુજબ જણાવ્યું હતું। ભારત સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ જે છે એ એક વાયરસથી રક્ષણ કરવા માટે એક વેક્સિનેશનની ઝુંબેશ ચાલુ કરવામાં આવેલી છે। ખાસ કરીને જે દીકરીઓ જે છે એ હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસનું ચેપ લાગે અને 30 વર્ષ પછી 35 વર્ષ પછી એમને કેન્સર થવાની જે સંભાવના હોય એને અટકાવવા માટે આ એક રસીકરણની ઝુંબેશ ભારત સરકારની માર્ગદર્શિકા મુજબ ચાલુ કરવામાં આવેલી છે। આપણા જિલ્લામાં કુલ લગભગ 24,000 જેટલી દીકરીઓને જે છે એ આ રસીકરણથી રક્ષિત કરવામાં આવનાર છે અને હાલ અત્યારે જે ગ્રામ્ય કક્ષાના તમામ જે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર છે, શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્ર છે અને સરકારી સંસ્થાઓ જે છે એ તમામમાં વિનામૂલ્યે આ રસી આપવામાં આવી રહી છે। આ રસીમાં ખાસ કરીને જે દીકરીઓ જે છે એ ભારત સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ જેને 14મું વર્ષ ચાલી રહ્યું છે, એટલે કે 14મા વર્ષનો બર્થડે પૂરો થયું છે અને 15મું વર્ષ હજી પૂરો નથી થયું, એ સમયગાળાની આ એજ ગ્રુપની જે તમામ દીકરીઓ છે એ તમામ દીકરીઓને આમાં આવરી લેવામાં આવી રહી છે।
આત્મનિર્ભર ભારત, સામાજિક ન્યાય, જાતિગત સમાનતા અને ખેડૂત અધિકારો અંગે સરદાર પટેલના વિઝન પર કચ્છ યુનિવર્સિટી ખાતે રાષ્ટ્રીય કક્ષાના સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડોક્ટર મોહન પટેલે આ અંગે વધુ માહિતી આપી હતી. ઇતિહાસ વિભાગ કચ્છ યુનિવર્સિટીના દ્વારા રાષ્ટ્રીય સેમિનાર સરદાર પટેલના વિચારો ઉપર આપણે રાખવામાં આવેલો છે. ભુજ તાલુકાની અંદર જુદા જુદા ગામડાઓના પાંખિયાઓ એટલે પોખિયાઓ જે કહેવાય એમના વિશેનો ઇતિહાસ પણ આપવાના છીએ. તો સાથે સાથે દરેક ગામનો ઐતિહાસિક મહત્ત્વ વિશે પણ આપણે પુસ્તક જે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે એનું પણ લોકાર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ પુસ્તક એક એવું પુસ્તક છે કે જેમાં આપણા ભુજ તાલુકાના વિવિધ ગામો એનો પોતાનો જે ઇતિહાસ છે ઇતિહાસ લોકો સમક્ષ આવે. દરેક ગામ કોઈક ને કોઈક પોતાનો મહત્ત્વનો ઇતિહાસ લઈને બેઠેલું છે. એ ઇતિહાસને ઉજાગર કરવા માટેનો આ જે પુસ્તક જે છે એ આજે લોકાર્પણ થશે અને ખૂબ આનંદ છે કે પ્રથમ વખત યુનિવર્સિટીની અંદર આપણા ઉચ્ચ શિક્ષણ મંત્રી શ્રી તિકમભાઈ છાંગા સાહેબ પણ આ પ્રસંગે ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. રાજસ્થાન અને ગુજરાતના પ્રતિષ્ઠિત ઇતિહાસકારો પણ આમાં પોતાના વ્યાખ્યાન આપવાના છે. ખૂબ અગત્યની વાત છે કે આજે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જેટલો મહત્ત્વ આપણે વિવિધ વિષયોને આપીએ છીએ, વિજ્ઞાન કે એઆઈને, તો 21મી સદીમાં ઇતિહાસ એ ભૂલાવો ન જોઈએ. અને દરેક ગામનો જે આગળ કહ્યું તેમ પોતાનો ઇતિહાસ છે. તો એ ઇતિહાસ એક એવો ઇતિહાસ છે કે જેને ઐતિહાસિક સ્વરૂપે આપણે જોઈએ તો જે લોકોને રિસર્ચ કરવું છે એ રિસર્ચ કરવા માટેના એક નવા આયામો ઊભા થશે. જે રીતે ભુજ તાલુકાના ગામોનો અભ્યાસ કર્યો છે એ જ રીતે કચ્છના દરેક ગામનો પોતાનો ઇતિહાસ છે. રાપર હોય, ભચાઉ હોય અથવા તો એમ કહીએ કે લખપત હોય કે નલિયા હોય, એ રીતે દરેક ગામના ઇતિહાસને અમે બહાર લાવવાનો પણ આ એક પુસ્તક દ્વારા પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે જેના કારણે જે તે પ્રદેશમાં રહેતા દરેક ગામના લોકો પણ જે ઇતિહાસથી અજાણ હોય એ ઇતિહાસને પણ પોતે જાણી શકે. શ્રોતા મિત્રો, હવે વિતેલા સપ્તાહના કચ્છના અન્ય મહત્વના સમાચારો પર એક નજર કરીએ. પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે કલ્પના શાહ. ચૂંટણી પંચે એક બૂથમાં કેટલા મતદારો રાખવા તે અંગે જારી કરેલ મહત્વના આદેશ અનુસાર જિલ્લાના 6 વિધાનસભા મતક્ષેત્રમાં 165 મતદાન મથકોનો વધારો થયો. સંપૂર્ણતા અભિયાન 2.0 અંતર્ગત નીતિ આયોગ અને જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓની ટીમે રાપર તાલુકાના સરહદી ગામ જાટાવાડાના આંગણવાડી કેન્દ્રોની મુલાકાત લીધી. માનકુવા ખાતે 10 એકરમાં આધુનિક વૂલ ફેસિલિટી સેન્ટર સ્થાપવાની મંજૂરી મળી. રાજ્ય સરકાર દ્વારા અનાજ વિતરણ વ્યવસ્થામાં આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને હવે લાભાર્થીઓ માત્ર QR કોડ સ્કેન કરીને પોતાનું અનાજ મેળવી શકશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા કચ્છના 4 પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોની સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં તબદીલ કરવાની દરખાસ્તને મંજૂર કરાઈ. વિશ્વ વારસા સ્થળ ધોળાવીરા ખાતે 10 માર્ચથી 25 માર્ચ દરમિયાન વન વિભાગ દ્વારા પ્રાકૃતિક શિક્ષણ શિબિરનું આયોજન. 7 અને 8 માર્ચે સફેદ રણમાં ગ્લોબલ ગુજરાતી એવોર્ડ સમારોહનું આયોજન કરાયું. અંજાર ખાતે 200 વર્ષથી વધુના સમયથી ચાલી આવતી હોળી ધૂળેટીના પર્વ નિમિત્તે શહેરના પનોતા પુત્ર ઈશાકચંદ્રના લગ્નોત્સવની ઉજવણી ધામધૂમથી કરવામાં આવી. એન્ટરપ્રિનોર દિવસ દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણની ઉજવણી અંતર્ગત ભુજ ખાતે 100 પ્રગતિશીલ મહિલાની ઉપસ્થિતિમાં બોસ લેડી રિટ્રીટનું આયોજન કરાયું. જિલ્લાના દરિયાઈ વિસ્તારમાં સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા વિશેષ કવાયત યોજાઈ. કચ્છ જિલ્લા પશુપાલન વિભાગ દ્વારા પશુધનને જીવલેણ રોગોથી બચાવવા ખરવા મોવાસા રસીકરણની વિશેષ ઝુંબેશનો પ્રારંભ કરાયો. ભુજોડી ખાતે રાજ્યમંત્રી ત્રિકમભાઈ છાંગાના હસ્તે 3 કરોડના ખર્ચે વિવિધ 4 રસ્તાના વિકાસ કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરાયું. સ્વામિત્વ યોજના હેઠળ જિલ્લાના મિલકત ધારકોને માલિકી હક આપવા જિલ્લા નિરીક્ષક જમીન દફતર વિભાગ દ્વારા આધુનિક ટેકનોલોજીના માધ્યમથી કરાઈ રહ્યું છે સર્વેક્ષણ. નખત્રાણા તાલુકાના ધાવડા મોટા ખાતે તાલુકા સેવા સેતુ કાર્યક્રમના 11મા તબક્કાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો, જેમાં કુલ 2376 અરજીઓ અને લોકોના પ્રશ્નોનો સ્થળ ઉપર જ નિકાલ કરાયો. સમાચાર દર્પણ માટે કલ્પના શાહ, આકાશવાણી ભુજ. અને આ સાથે સમાચાર દર્પણનો આજનો અંક અહીં પૂરો થયો. ફરી મળીશું આવતા સોમવારે એક નવા અંક સાથે. નિર્માણ અને રજૂઆત અશરફ નથવાણી, સંકલન પરેશ મારુ, પ્રસારણ આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું. સમાચાર દર્પણ કાર્યક્રમ આકાશવાણી ભુજ સમાચાર વિભાગ દ્વારા દર સોમવારે રાત્રે 9:15 રજૂ કરવામાં આવે છે.